सो हे गाइस किवें हो तुसीं सारे जने। आई होप कि तुसीं सारे जने होंगे बहुत ही ज़्यादा वधिया। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस अज वाला व्लॉग मतलब मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पैशल है। शायद गाइस मैं लास्ट व्लॉग में बोलिया होगा कि असीं जाना है घूमन, तो असीं कित्थे जाना है गाइस वो तुहानूं व्लॉग दे लास्ट में पता लगूगा कि अज असीं कित्थे घूमन जा रहे हैं। ये हले तुहाडे सारी सस्पेंस आ। तो मैं मेहंदी भी लगवाई सी गाइस, मैं इन्हां दी सिस्टर तो मेहंदी लगवा ली सी घरे नॉर्मल जी, बिल्कुल नॉर्मल। पता राती ना मतलब मैं शायद 11 बजे मेहंदी लगवाई। पहला मैं बाहरों भाई तो लगवानी सी, फिर मतलब मैं समान समून शॉपिंग करनी सी, थोड़ी जी कपड़े वगैरह लैने से वो करके फिर मैं डिले मतलब भाई मैनू कोई मिलिया ही नहीं। फिर मैं सोचा कि भाई तो भी क्यों लगवानी, घरों ही लगवा लेंदी है ना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ फिर मैं घरों मेहंदी लगवा ली। राती मैं शायद 11 बजे लगाई तो पता नहीं मैनू की हो गया सी, मैं ना कभी इरीटेट नहीं होंगी मेहंदी तो कभी भी नहीं। तो राती ना जिदा मतलब 11 बजे मैं मेहंदी लगवाई तो 12 बजे मैं नाल ही उतार दी ना। मैं कोई जिदा कहते ना लौंग का सेक लगाओ, मूव स्प्रे करो, कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं, ऑयल तक नहीं लगाया। पता नहीं मैं इरीटेट हुई तो गाइस मैं नाल ही ना छिल दी पूरी। सवेर का मैं इन्ना पानी च पाया फिर भी मेहंदी का कलर तो सही है। तो देखो गाइस मैं न्यू चूड़ा तो नहीं बट करवा चौथ वाला चूड़ा जो मैं एक बार भी पाया नहीं सीगा, सो मैं वो वाला पा लिता। तुम कमेंट करके दस्यो कि किद्दां दा लग रहा। वैसे तुहानूं पता ही होना मेरी वीडियोज़ च तुसीं देखिया ही होगा कि मतलब मैं जिवें कि मैं मतलब नॉर्मल जिहा चूड़ा कर लिता सीगा, बिल्कुल छोटा जिहा, मतलब नॉर्मल सही लगता सी। बट हुण सोचा कि असीं घूमन जा रहे हैं, सो मैं गाइस उस जगह ते फस्ट टाइम जाना। मतलब शुरू तो मेरा ड्रीम सीगा उस जगह ते जाण दा। मतलब मैं सब दे मूँहों सुनिया कि बहुत वधिया जगह, बहुत ज़्यादा वधिया, उत्थे हर एक नूं जाना चाहिए। वैसे हर किसी का ड्रीम होंदा उत्थे जाना, मे बी मेरा तो हैगा आ। सो गाइस मैं तो जाना है अज। वो कित्थे जाना गाइस वो तुहानूं व्लॉग दे लास्ट में पता लगूगा। तो ना मतलब सानूं ना मतलब 5-6 तरीक दी साडी टिकट बुक सीगियां, बट मैं रोज़ यही सोचदी सी हले बहुत दिन पे। जो गाइस इदां सी ना पापा ने जो मतलब टिकट बुक की सीगी 5-6 तरीक नूं, शायद 5-6 नूं कीती सी, पता नहीं 3-4 नूं की। जो ऋतिक ब्रदर होना ने मतलब बुक सी ना उदों असीं कर लित्ती सीगी बुक, मे बी 3 या 4 तरीक की गल आ, या उस तो भी पहला दी हो सकदी, असीं उदों दी बुक कीती। तो मैं उदों तो बड़ा चाह सी कि मैं मतलब अपना हुणी बैग पैक करना स्टार्ट कर देवां, हुणी कर देवां। बट मेरे नाल इदां हुंदा सी ना, मैं जिद्दां जिद्दां 10-11 तरीक आई ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा सी कि मैं बैग पैक करा। जान की बहुत खुशी सी, बट मम्मा ने नीचे सब ने अपने बैग पैक करने शुरू कर दिते। तो गाइस अज असीं जाना है। मैं इन्ने दिन तो बैग पैक नूं हत्थ नहीं लगाया, कल दा बड़ी हिम्मत करके तो मैं बैग असीं अलमीरा उत्ते रखे जिवें तुहानूं पता सब नूं। सो मैं बड़ी मुश्किल नाल उत्थों उतारिया। तो हुण मैं ना असीं ना मतलब साडी जिहड़ी टिकट होई है ट्रेन की 1 बजे की आ राती। तुहानूं पता हुण जे लेट हो गई तो 1:30 भी वज सकदा, तो भी वैसे 1 बजे की और रात दे भी 1 बजे की। तो मैं तो यही सोच रही सी पूरा दिन भी ना इदां सी, क्योंकि मैं नवे सूट भी लिते थे 1-2 तो वो फिटिंग करवाने लई दित्ते सी। अज मैनूं वो भी लैके आने सीगे, फिर इन्हां दी शर्ट भी सी। मतलब अज पहले पूरे दिन मैं इधर उधर होंदी रही, मैनूं कुछ नहीं याद सी ना। मैंने चूड़ा पाया, चूड़ा भी मैं हले अद्धे घंटे पहले ही पाया, बिकॉज मैं वैसे व्लॉग विच भी लाना सीगा बट पंगा हो गया सीगा क्योंकि मैं कल्ली सी। इन्हां ने जॉब तो आंदे आंदे हले हेयर कटिंग करवा के आना आ। इन्होंने हेयर कटिंग करवा के हुण आऊगे, फिर आके नहाओगे क्योंकि हेयर कटिंग करवाई तो हेयर वगैरह हो जाएगी। तो गाइस सीरियसली मैं अपना रूम दिखावा। हुण मेरे ख्याल नाल 8 बज रहे हैं, हाँ 8 बज गया। तो असीं शायद घरों 11-11:30 बजे जाना। मम्मा वैसे 11 बजे कह रहे हो, हले आओगे नहाओगे, असीं रोटी खानी आ। तो मेरा बैग हले तक नहीं पैक है। सीरियसली मैं खुद मैं तुहानूं दिखांदी है इस बैग कैमरा करके। मैं हले अपने कपड़े रखे आ। सीरियसली मैनूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं की रखूँ। इन्हां दे कपड़े मैं इदां ही बैड ते रखे, मैनूं क्योंकि ना ये आंदे ये ना बैग विच जगह बना दिंदे, पर मैं इदां उपर उपर रख दिंदी, मेरे तो बनदी नहीं आ। तो मैं अपने मेकअप लिए अलग तो जिदा मेकअप वैनिटी कह लो कुछ भी उदा लैके जाना है, क्योंकि ड्रायर भी स्ट्रेटनर सब कुछ लैके जाना। सो मैं वो अलग तो करूँगी। मैनूं कुछ नहीं समझ आ रहा। तुसीं मेरा रूम देखोगे ना इस इन्ना ज़्यादा मैसी, पूरे कपड़े इधर उधर, बट हले मैं थोड़े बहुत कपड़े चुके हैं कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा खिलेरा हो गया। तो गाइस चलो तुहानूं मैं दिखांदी अपने रूम का खिलेरा। वैसे तुहानूं पिछे दिख ही रहा कि बहुत ज़्यादा खिलेरा पाया, मैनूं कुछ भी सच्ची समझ ही नहीं आ रहा, बट मैं तुहानूं बैक कैमरा करके दिखांदी हाँ। तो गाइस इधर तो मैं अपने मेकअप वगैरह का ही करती पई सी। तो इत्थे हले सिर्फ मैं अपने ही कपड़े रखे, इन्हां दे कपड़े इत्थे पे आ। मैनूं कुछ भी मतलब जिदा कह सकते ना कुछ भी नहीं समझ आया। तो गाइस देखो बस बड़ी मुश्किल ने एक चूड़ा पा लिया, थोड़ी बहुत नेल पेंट वगैरह लगा ली। पहले मैं स्पार्कल भी लगा रही सी बट वो मेरे ते मतलब इदां लगा जिद्दां खराब हो जाती नेल पेंट। सो गाइस इधर मैं तुहानूं अपने कमर का खलेरा दिखा दिता। सीरियसली मैंने अपने हासा आ रहा कि अज मैं जाना और अज मैं अपना बैग पैक कर दी। गाइस इस बार मैं सारे सूट लैके जा रही, एक भी जीन टॉप नहीं, सारे दे सारे सूट।
बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਬਟ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਈਸ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਲੇਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗਾਈਸ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਗ ਪੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗਾਈਸ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਰੈਡੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੈਡੀ। ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਾਲ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਮ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਮ ਸੈੱਟ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ 2 ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰਦੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਪਾ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਲੌਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਫੋਨ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰੇ 11:30। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੀ ਕਲੋਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕ ਟਕ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਈ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਬਟ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਆਉਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਫਿਰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਬੋਲ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਲੱਭੂ ਖੜਾ ਤੇ ਗਾਈਸ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਗਵਾੜੀ ਖੜੀ ਲੱਭੂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗੇਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ? ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਲੋ ਗਾਈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਆਈ ਚ ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੱਕ ਖਰਾ में गाइस कृष्णा जी भी नाल जा रहे हैं। कसो सबसे पहले तेरी मम्मी चढ़ेगी, ठीक है, और सोना में चढ़ा देगी। उसी चढ़ के सामान ਨੂੰ नहीं फिर अंदर कुसु का डर गाइस सब तो पहला चल के ना जा रहे खा के जाएंगे। गाइस पापा समझा रहे हैं कुसु ਨੂੰ और डरदा। चलो गाइस साडी ट्रेन आ जावे, करके चढ़ाए साडी ट्रेन आ जावे फिर कर दिया व्लॉग ਨੂੰ कंटिन्यू। कितनी देर तक आनी आ? 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। साढ़े समान ਲੇਟ ਆ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ। सही आ। तो गाइस ट्रेन आ जाए फिर कर दिया व्लॉग ਨੂੰ कंटिन्यू। ठीक है ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ट्रेन बहुत ज़्यादा। किसी आ जाओगे सारे जिन्ने बैठे हैं? कुछ तू तो गया तू रोंदा क्यों आ? तू डरदा क्यों आ? तू गेम तो सब नूं मारदा। कोई रह गया था? कौन रह जाऊगा? लुधियाने तो या ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੋ। हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं। आगे तो मुझे आना चाहिए। सवाल से ट्रेन में बैठ गया। मेरे पास शायद थोड़ी सी ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। साड़ी
ਸੀਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ 2-2 ਜਣੇ। ਹਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨੀਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਟ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੋਗ। ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਸੌਂਦਾ। ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰ ਕੇ ਗੁੱਸੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੌ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਗਾਈਸ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 5 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸੂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਾਈਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਲੇ ਵਲੋਗ ਬਲਰ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖਟਖਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਲੋ ਵੀ ਗਾਈਸ ਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਖਾ ਲਓ ਗਾਈਸ, ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਡੋਮੀਨੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗਾਈਸ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਡੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ। ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ 3-4 ਪੈਕੇਟ ਪਾਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੇਂਜ, ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਓਏ ਗੁੱਸੂ ਹੁਣ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਓਗੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦੀ ਚੜੀ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੀਟ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਾਗੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ? ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਧਰ ਵੀਊ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ? ਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਖਾਣਾ ਉਤਰਨੇ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਧੁੱਪਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਧੁੱਪ ਰਿਹਾ? ਨਿਕਲੂਗੀ 11 ਵਜੇ। ਵੈਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ।
ਚਲੋ ਗਾਈਸ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਲੈ ਸ਼ੋਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ Socks. ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਪਰ ਸੌਕਸ ਫੇਰ ਕੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬਸ ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਬੜਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰਾ। ਪਾਪਾ ਉਹਨੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਉਹ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪਲਵਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਥੈਂਕ ਗॉड ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਆ ਐਡੀ ਤੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਕੂਗੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 8:50 ਤੇ ਰੁਕੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੂਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੂਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੁਕੂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ 8:40 9:40 ਚੱਲ ਜੂਗੀ 2 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗਿਰਨ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਲੇ ਤੇ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਘੁੰਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਬਸ 20 ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 36 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਦੇਖੋ 36 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 36 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਧੁੰਦ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਫਾਈਨਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ। ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈਨਾ ਸਾਫ ਆ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸੀਗੇ नहीं बन गया है पहले ना तो सही बन गया पर साफ आ वो बनना था वो लुधियाना वाला भी तो सब टूट रहा है कितनी देर हो गई उन्हें बनते बनते। चलो गाइस पहुंच गए फिर करते हैं देखते आगे की हुंदा भाई भाई इतना लग रहा जिदा ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ 1 2 3 4 ਪਾਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ठंड लग रही है बड़ी ज़्यादा इधर धुंध आ हले खेत आ शायद हाँ खेत करके धुंध आ बहुत ज़्यादा। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं थैंक गॉड। चलो गाइस पहुंचिए फिर देखते हैं आगे। फाइनली ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਡਰਪੋਕ ਓਏ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਚੌੜੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਵੀ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਲੋ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਗਏ ਕੈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਬ ਜਾਂ ਆਟੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਭੂਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲਿਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੌਗ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਪਾਪਾ ਕੈਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਆਟੋ ਤੇ ਵੀ ਬੈਗ ਹੋਏ ਪਏ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਲੇ ਮਤਲਬ 40 ਮਿੰਟ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ इस तरह का मैं रास्ता ही दिखा रही थी कि अभी घरे पहुँचे मतलब जैसे घरे पहुँचे इन्नी बुरी हालत ना मैं तो बताती हिम्मत नहीं क्योंकि ये रात सो गई सी ट्रेन च मैं सुलाता मैं सुती नहीं सी बिल्कुल भी मैं 1-2 घंटे वो भी मतलब जिद्द झटका लगता से नाल ही मैं उठ जाती सी फिर असी घरे गए घरे जाने तो बस सारे नहाते व्लॉग ही नहीं लिया होया बिल्कुल ही नहीं तो फिर असी रेडी होए नहा धो के रेडी हो के मैं वाला सूट पा लिया करवा चौथ वाला ही फिर असी उस तो बाद पूजा वगैरह करनी सी कि जिद्दां हुंदा ना मैरिज तो बाद फर्स्ट टाइम जाते हैं मत्था टेकन असी वो करनी सी फिर मैं उहदे लिए रेडी हुई सी सो वाइस पूजा हो गई है उससे मैं ब्लॉग नहीं लिता बिकॉज मैनू सीगा कि चलो पहले असी पूजा वाल ध्यान कर लेंगे ब्लॉग तो असी बाद च भी लै लेंगे क्लिप्स फिर असी वो पूजा होनी अद्धा घंटा होया खत्म होने फिर असी आई सी इधर ना इदा मतलब पिंड विच इदा जेह्ड़े पिंड रहिंदे उन्हें पता होगा इदा दा कि कुछ अगर बाहरों खाण का भी दिल करता बड़ी दूर आना पैंदा सी ना पहला इन्नी दूर आए कि असी जाम विच फस गए दूजा असी कोई दुकान देखी वो दुकान ही नहीं मिली लोकेशन ही खत्म होगी फिर असी किसी ने पूछा तो असी इस शॉप पर आया पीज़ा मंगवाया वा इन्होंने मैगी बाकी देखते हैं कितना टेस्ट होंगे सच्ची बड़ी थकावट बड़ी थकावट हो रही ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ सच्ची सा मैंने बड़ी ज़्यादा थकावट हुई पई है इन्ना तो हो ही नहीं होगी मैंने इन्नी तेज नींद ਅਸੀਂ आई ਸੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ 6 ਵਜ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ कल भी इन्होंने भूआ के घर जाना शायद ਜਾਵਾਂਗੇ पता नहीं बट मैंने सीरियसली बहुत तेज नींद आ रही बाकी तुम दस्यो कि चूड़ा किदा दा लग रहा मैं घर जाके फिर चूड़ा चेंज कर लेना 2 ले पाएंगे नहीं मतलब फिर लुधियाने मैं वाला कड़े उतार दी होंगी बिच हाथी वाले तो चलो गाइस साडा हुण ऑर्डर आंदा फिर मैं करदी हां व्लॉग नूं कंटिन्यू गाइस साडे एक ऑर्डर आ गया मैगी दा खा के दसो किदा दिया मैगी ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ फिर भी खा के तो दसो ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਬੜੀ मैं फर्स्ट टाइम गाइस आई हाँ मथुरा वृंदावन ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ बट इन्हों के रेट बहुत सही इस शॉप से इसे टेस्ट करके दसती हूँ सानू किधर दिया सही है चलो गाइस असी खा लिए फिर कर दिया व्लॉग में कंटिन्यू गुस्सा आ गई गुस्सा कुछ
ਸੁਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਇਧਰ ਆ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਤੇਜ਼ ਵਜਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਕੁਸੂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਾਣਾ नहीं आंदा लग रही मेरे को ਕੁਸੂ ਯਾਰ ਕੁਸੂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਘਰੇ ਹਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਦਾ ਪੇੜ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਓ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਥੋੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਬੱਬੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪਕੜ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇ मैंने पता मेरे उधर ਕਿਸ ਤੂੰ ਵਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕਿਸ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਸੂ ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਸੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਸੂ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਜਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੁਸੂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਂਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਈ ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਪਈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਸੌ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਕ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੇਅਰ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ ਗੋਪੀ ਡਰੈਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁੰਨੇ ਰਹੂਗੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ 7-8 ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ 26 ਜਾਂ 27 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਗਾਇਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੁੰਮਣ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਆਉਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਤੇ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਗਾਇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।